ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, और सारे संगत रूप में जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार शुरू कीती सी गौड़ी की वार महले चौथे दी। कल आपां विचार रहे सी कि अकाल पुरख वाहिगुरू जी जिन्हां जीवां ते दया करदा है ते उन्हां नूं आपा जना देंदा है, ते फिर उस सच्चे उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी सिफत सलाह करदे ने। वो जीव कदे भी ये नहीं कहते कि मैं ये कीता, वो सिर्फ ते सिर्फ करता पुरख परमेश्वर नूं ही मनदे ने, एक नूं ही करन कारण मनदे ने, दूजा नहीं है। इस करके सतगुरु जी समझाउंदे ने, आपां विचारदे सी कल, तू सच्चा साहब सच है सच सच्चे पावै, कि सच्चा साहब है तू ही सच है ते तू ही सानू पाउंदा है। जे तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, भी है सच्चे पातशाह जो तैनू सलाउंदे ने उन्हां दे जम कंकर नेड़ नहीं आ सकते, नेड़े नहीं आ सकते, नेड़े नहीं टुकते। तिन के मुख दर उजले जिन्हां हर हिरदे सच्चा पावे, जिन्हां नूं हिरदे दे विच पा गया प्रभु, पहलां असीं उस नूं पाउंदे हां, फिर वो साडे हिरदे च वसदा है। जिन्हां नूं हरि पा जांदा उन्हां दे मुख उजल रहिंदे ने, मुख प्रकाश रहिंदे ने। कुड़ियार पिछां सटियन कूड़ हिरदा कपट महा दुख पावे। जिहड़े कुड़ियार ने, झूठे ने, जिहड़े कूड़ नाल जुड़े ने, सच नूं छड्ड के उन्हां नूं बाहर सुट दिता जांदा, पिछे सिट दिता जांदा है, क्योंकि वो प्रभु दी दरगाह दे विच कबूल नहीं हुंदे, क्योंकि वो हिरदे दे विच उन्हां दे कपट हुंदा है ते उन्हां नूं बहुत भारा दुख प्राप्त होंदा है, महा दुख प्राप्त होंदा है। 84 लख जून नरक भोगने पैंदे ने। मूँह काले कुड़ियारियां कुड़ियार कूड़ो होए जावे, उन्हां दे मूँह काले, वो अपने मुख ते देखणगे सम करके उन्हां नूं अपना मुख है जिहड़ा काला दिसेगा, छाई दिसेगी। ते जिहड़े गुरमुख ने, जिहड़े नाम ते आउंदे ने, वो अपने मुख ते देखणगे उन्हां नूं अपना मुख प्रकाश दिसेगा, शीशे की तरह लिशकदा नजर आएगा। इस करके जिहड़े कुड़ियार ने वो कूड़ ही हो जाते ने, कदे भी सच नूं नहीं जान सकते, सच दे विच नहीं समा सकते। इत्थे तक आपां कल विचार कीती सी। आओ अगला शब्द आपां शुरू करते हाँ। श्लोक महला चौथा। श्लोक है महले चौथे दा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजै तेहा फल पाए। सतगुर जिवें इत्थे आपां धरती संसार दे विच, धरती दे विच आपां जिहा जिहा बीज बीजदे हाँ उहा जिहा उगदा है। जे आपां खेत दे विच मक्की बीजांगे तो मक्की उगेगी, जे झोना बीजांगे तो वो होएगा, कणक बीजांगे वो होएगा, कमाद बीजांगे, जो भी बीजांगे वो उगेगा। इदां ही इत्थे साडे विचार ने, ये सतगुर है सारे, जिन्हों आपां सारा संसार देखता है, जो निर्गुण रूप है, निरंकार रूप है। इत्थे जो भी आपां विचार लैंदे हाँ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚੀ ਪੈਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਕਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇ। ਇਕਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੋਟ ਕਮਾਵਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲੱਗਿਆ, ਖੋਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਸਾ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੀਜਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਸੁਆਬ ਗੀਰ ਸਭ ਉਗੜਾਏ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਹ ਹੈ, ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਗੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਚਿਤਵੈ ਨਿਤ ਤਿਹਾ ਪਾਇਨ, ਉਹ ਤਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਕੁਛ ਚਿਤਵਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿਤਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿਤਵਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਸੁਆਹ ਹੈ, ਉਗੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੂਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖਸਮ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਨਿਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਵਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਚਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਉੱਗੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਤ ਲੱਗੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਬੱਤ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਵਤ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਅਸਥੂਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੱਡਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੜਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ
ठगियां मारते ने माया दे वास्ते, संसारिक वस्तां दे वास्ते। ते फिर किसी नाल ठगी मारी, किसी नाल चंचलताई कीती, झूठ बोलिया, कूड़ कमाया, वो परमेश्वर कोल नहीं छुपदा, उत्थे गुझी नहीं है, उत्थे उन्हां दा सारा पाज लै जांदा है। संसार तो लुको सकते ने पर सतगुर तो वह नहीं लुकदा, इस करके उत्थे सारा दुध दा दुध, पानी दा पानी हो जाता है, उत्थे नहीं कुछ भी छुप सकता। जिस होवे पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए। जिसनों पूर्व तो लिखिया है, मालिक ने आप ही दया कीती है, कृपा कीती है, ते उन्हां नूं फिर सतगुर मिलता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आप प्रभु उन्हां नूं मिलता है, पहला अपना ज्ञान देंदा है, देखता है भी मेरे बचन ते किन्ना क जी भरोसा करता है। फिर जदों असीं बचन ते भरोसा करते हाँ, गुर ते भरोसा करते हाँ, गुर खुश हो के सानू सतगुर दे नाल, प्रभु दे नाल मिला देंदा है। ज्यों लोहा पारस पेटिया, मिल संगत सुवर्ण हो जाए। तैसे जीव जिन्हां ते प्रभु कृपा करता है, जिन्हां नूं पूर्व तो लिखिया है, ऐसे जिन्हां दी संगत दे विच जाइए ते फिर की हुंदा है कि साडा जिहड़ा मन है जिवें लोहा है ते पारस, लोहा पारस दे नाल छू जावे कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है। इदां ही जदों साडा मन, जिहड़े साखत जीव ने, जे उन्हां नूं संगत प्राप्त हुंदी है साधु जनां दी, उन्हां दा मन अस्थूल तो प्रकाश रूप हो जाता है। पर हुंदा है प्रभु दी कृपा सदका, दया सदका। जन नानक के प्रभु तू तनी, जिउ भावै ते वह चलाए। ते सतगुरु समझाउंदे ने कि तू ही अपने जनां दा तनी है, तू ही मालिक है। तू जिवें अपने जनां नूं चलाउंदा है, वो उवें चलदे ने, वो तेरी रजा दे विच चलदे ने। उन्हां दी संगत विच भी तू उन्हां नूं लैके आउंदा जिहड़े तैनूं पाउंदे ने, आप ही तो उन्हां नूं ज्ञान देंदा, आप ही अपने नाल मिला लैंदा है। आओ पौड़ी है अगे। जिन हर हिरदै सेविया, तिन हर आप मिलाए। जिन्हां ने हिरदे दे विच सेवा करते हैं हरि दी, क्योंकि बाहरी सेवा तो बहुत दुनिया करती है, लेकिन हिरदे दे विच गुर दी सेवा बिरले करते हैं। जिहड़े हिरदे दे विच गुर दी सेवा करते हैं ते हरि प्रगट हो जाता, आप उन्हां नूं मिला लैंदा है, फिर अपनी सेवा दे विच लाउंदा है, क्योंकि हिरदे च प्रगट हो जाता है। फिर हरि दी सेवा है हुंदी किवें है, दर्शन करके, देख देख के, नदरां द्वारा। गुण की साज तिन स्यो करी, सब अवगुण शब्द जलाए। फिर ऐसे जीव जिन्हां ने हिरदे दे विच हरि दी सेवा करते ने, आप हरि ने जिन्हां नूं अपने नाल मिलाया है, उन्हां दे नाल असीं गुणां दी सांझ करांगे ते उत्थे साडे मन दे विच गुण वस जाते ने, अवगुण सड़ जाते ने, क्योंकि उन्हां साडे अंदरों अवगुण कढने ने, गुणां दा वासा करना है। जदों असीं ऐसे जनां दी संग करते हाँ, जिहड़े हिरदे दे विच हरि दी सेवा करते ने, जिन्हां नूं आप हरि प्रगट होके आप मिलाया है, जिन्हां नूं औगण विकण पलरी, जिस दे सो सच्चे पाए। फिर उत्थे औगण विकते ने ते औगण वो लै लैंदे ते गुण सानू दे देंदे ने। कहते ने भी लियाओ अपने औगण सानू दे दिओ ते आ गुणां नूं हिरदे च वसा लिओ। औगणां दे बट्टे गुण मिल जांदे ने।
पर कित्थों? जिन्हां नूं आप प्रभु बख्शिश करदा है। जिस दे सो सच्चे पाए। बलिहारी गुर अपने जिन औगण मेट गुण प्रगटी आए। ते सतगुर समझाउंदे ने कि बलिहारी जाइए गुर तो। जदों असीं एक गुर नूं मन विच वसा लैंदे हां, एक गुर दी सिख मन विच वसा लैंदे हां, साडी मत रत्ना जवेरां दी हो जाती है। क्योंकि गुर ही साडे अंदरों औगणां नूं मिटा दिंदा है ते गुण प्रगट कर दिंदा है। इस करके सतगुर समझाउंदे ने कि असीं बारे जाइए गुर तो। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागे बार। मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरां एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। बड़ी वडियाई बड़े की गुरमुख अलाए। हुण उस वड्डे प्रभु की वडियाई गुरमुख अलाउंदा है, मुख तो ज्ञान देंदा है। किहड़ा कौन देंदा? जिहड़ा आप हिरदे च हरि की सेवा करदा है, उन्हां द्वारा हरि आप अपना ज्ञान देंदा, आप अपने नाल मिलाउंदा है जीवां नूं। इस करके वो गुरमुखां द्वारा फिर अपनी वडियाई करदा है, गुर दा ज्ञान दे के मुख ते। ये असली प्रभु की वडियाई है। गुरमुख दसदे ने भी किवें आपां चलना है, कित्थे ध्यान लगाउणा है, किवें त्याउणा है। ते जिहड़े जीव सुण के त्याउंदे ने, हिरदे च सेवदे ने, ते वो प्रभु नूं पाउंदे ने। उन्हां दे अंदरों अवगण खत्म हुंदे ने ते गुणां दा वासा हुंदा है। क्योंकि साडे घर दे विच गुण भी ने ते अवगण भी ने। हुण जिथे त्रै गुणां दे विच अवगण ही अवगण ने, चौथे पद विच गुण ही गुण ने। पर गुण प्रगट नहीं हुंदे, गुणां दी सोझी नहीं हुंदी जद तक असीं गुर शब्द दी विचार नहीं करते। सतगुरु जी समझाउंदे ने अवगुणी भरपूर है गुण भी वसे नाल। बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द न करी विचार। जब तक शब्द की विचार नहीं करते, सतगुर का भेत नहीं आउंदा, गुण नहीं प्रगट होंदे, औगण ही रहंदे ने। पर गुण सातों दूर नहीं है, गुण भी नाल ही बसते ने। आओ अगला शब्द है श्लोक महला चौथा। महले चौथे दा श्लोक है। सतगुर विच बड़ी वडियाई जो अनदिन हर हर नाम ते आवे। सतगुर दे विच बड़ी वडियाई है। पर वडियाई किहनूं देंदा है? जिहड़ा हरि दे नाम नूं हर रोज त्याउंदा है। जो अनदिन हर हर नाम ते आवे। अनदिन है हर रोज, हर दिन हरि दे नाम नूं त्याउंदा है, उस द्वारा फिर अपना ये वडियाई बख्शिश करदा है, देंदा आप है। हर हर नाम रमत सच संजम, हर नाम में ही तृप्तावै। हरि दे नाम नूं रमदा है क्योंकि रमिया होया है, हरि दा नाम हरता है। उस नूं रमन दे नाल की हुंदा है? सच प्राप्त हो जाता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सच्ची जुगती मिलती है। ते मन उत्थे फिर जाके तृप्त होंदा है। हर नाम में ही तृप्तावै। किसी नूं किसी चीज़ तो तृप्ति होंदी है, किसी नूं किसी चीज़ तो। इदां जिहड़े हरि दे जन ने उस प्रभु ते नाम तो तृप्त होंदे ने, उस नूं त्याग के तृप्त होंदे ने। हर नाम तान हर नाम दीवान, हर नामो रख करावे। उन्हां नूं आसरा भी हरि दे नाम दा, उन्हां दे वास्ते मालिक परमेश्वर भी नाम, ते हरि दा नाम ही उन्हां नूं रखण वाला है। उसे दी आस रखदे ने। इस करके फिर ओही उन्हां दा आसरा बनदा, ओही उन्हां दी संभाल करदा, राखी करदा है। जो चित लाए पूजे गुरमूर्त,
ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਇੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਤਿਸ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦਿਵਾਵੇ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, पूरा जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा उपदेश है, जो कि आप मालिक अपने जना द्वारा देंदा, जे कोई उसकी निंदा करता है, आप प्रभु उसनू मारदा है, आप उसका नाश कर देंदा है। फिर वो वेला उस हथ ना आवे, वो अपना बीजिया आपे खावे। इस करके वो मनुखा जन्म जिहड़ा है उसका ये बीत जाता है, क्योंकि मनुखा जन्म दे विच ही ये वेला है नाम बीजण दा। फिर वो वेला तो गुझा देंदा है, दोबारा तो उसनूं मनुखा जन्म नहीं मिलना। इस करके अपने बीजा फिर आप ही भोगदा है, उसके फल नूं भोगदा है। माड़े कर्म का नतीजा 84 लाख जून है। अपनी मत नाल चलिया जीव 84 लाख जूना भटकदा है। गुर दी मत नाल चलिया जीव उस प्रभु दे विच जाके आनंद माणदा है। नरक घोर मुँह काले खड़िया, जो तस्कर पाए गलावे। जिमें तस्कर ने, चोर ने लुट लेंदे ने, इदा ही जदों असीं इत्थे लुट के चले जाते हाँ, अगे सानू नरक घोर दे विच लैके फड़ के लै जाते ने, काल पकड़ के लै जाता है, चोरां वांगू पकड़ लैंदा है। क्योंकि असीं इत्थे आके बगानी चीज़ नाल जुड़े गए, अपने वास्ते कुछ खट्टिया ही नहीं। जिहड़ा असीं इत्थे कट्ठा करदा रहे वो साडे नाल नहीं गया। इस करके सानू उत्थे फिर जो चोरां नूं गल दे विच पा लैंदे रस्सा, इदां साडे मन नूं पकड़ के उत्थे लै जांदे ने। जम काल नरक कोर दे विछड़दे ने। फिर सतगुर की सरनी पवे तां उभरै, जां हर हर नाम ते आवे। फिर समा मिलेगा, फिर जे सतगुर की सरनी आएगा फिर उभरेगा। वो भी फिर भी किवें उभरेगा? हरि दे नाम नूं त्याग के ही, क्योंकि छुटकारा नाम नूं ध्याउण दे नाल ही होना है। चाहे ए जन्म दे विच कर लईए, चाहे फिर मौका जे मिलेगा फिर कर लईए, चलना उमें ही पैना है। जुगत एक ही है, मार्ग एक ही है कि नाम त्याग के ही मुक्त हो सकते हैं। हर बातां आख सुनाए नानक, हर करते एवै पावे। तो सतगुरु समझाउंदे ने कि असीं ये हरि दीयां बातां आख के सुना रहे हैं, क्योंकि हरि नूं परमेश्वर नूं इवें पाउंदा है, आप ही अपने जनां द्वारा अपना ज्ञान दिंदा है कि किवें की बीतनी है अगे, किहड़े जीव सुखी हुंदे ने, किहड़े जीवां नूं नरक कोर दे विच जाना पैंदा है। 84 लाख नरक भोगने पैंदे ने। अगे फिर महला चौथे दा शब्द है, पूरे गुर का हुक्म न मन्ना, वो मनमुख अज्ञान मुठा बिख माया। पूरा गुर, पूरा गुर की है? जिहड़े पूरे प्रभु नूं आराधदे ने, वो सानू एक जुगती देंदे ने, ज्ञान देंदे ने पार ब्रह्म नूं नेड़े देखण दा, जिसनूं आपां सुखनी साहिब दे विच विचारदे हाँ। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया,
पूरे के गुण गाओ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਭੇਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਠਾ ਬਿਖ ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਕੂੜੋ ਕਰ ਬੂਝੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੂੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੂੜ ਤੱਕ ਹੀ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਵਰਨ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਹੋਂਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝਗੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਹੰਡੈ ਜੂ ਰਨ ਦੁਹਾਗਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜੇ ਉਹ ਪੀ ਲੱਛਣ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜੇ ਉਹ ਪੀ ਲੱਛਣ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਐ, ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਐ। ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ, ਤਉ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਸੋ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਦੀਜੈ, ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਐ। ਏਵ ਕਹੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਪੈਣੀ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਪੈਣੇ, ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈ। ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਲਿਪ ਤੋਂ ਵਰਤੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਸ ਛੱਡ ਗੁਰ ਪਾਸ ਬਹਿ ਜਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਨੇ, ਉਤਰੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਨਲਿਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ
प्रभु दे नाम दी सिफत सलाह दी भुख लगती है। तो इस करके वो सिफत सलाह करते हैं, ना कि किसे लालच वस हो गए। नानक भगतां भुख सलाहन, सच नाम अपार। उस सच्चे नाम नूं जो अपार नाम है उसकी सिफत सलाह करन दी उन्हां दे अंदर भुख लगती है। तो दूजे अंदर माया की भुख हुंदी है, वो माया करके करते ने। इस करके समझाउंदे ने सतगुरु जी भी जिहड़े गुरमुख ने, जे असीं उन्हां कोल जावांगे फिर वो सानू गुर दा ज्ञान देणगे, वो अपने नाल नहीं जोड़नगे, वो सानू गुर दा ज्ञान दे के पर प्रभु दे नाल निरंकार दे नाल जोड़नगे। जो गुर गोपे अपना सो भला नाही, जो अपने गुर नूं छड्ड दिंदा है, त्याग दिंदा है, उस दे वास्ते फिर भला नहीं है। पंचो उन लाहा मूल सब गवाया, क्योंकि उसके अंदर जिहड़े पंज बैठे ने जो माया नाल जोड़ते ने, जिन्हां दा सारा कुछ संसारी माया ही है, वो फिर उसका लाहा खटिया भी गवा देंदे ने। जो गुर दा ज्ञान लिया, गुरमुखां दा संग कीता, फिर जे वो छड्ड देण गुर नूं, तो जिहड़ा उन्हां कमाया पहला वो भी व्यर्थ हो जाता है। उन्हां दा लाहा सारा मूल है गवा देंदे ने। पर कराउंदे कौन ने? ये पंज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पहला आगम निगम नानक आख सुनाए, पूरे गुर का बचन उपर आया। तो सतगुरु समझाउंदे ने भी असीं उस प्रभु दा जो विधांत है, विधि है, जो प्रभु ने बनत बनाई हुई है, वो पहला सब तो उपर की है? गुर दा बचन। गुर दे बचन तो बिना असीं प्रभु दे नाल मिलाप नहीं कर सकते। ते वो गुर दा बचन कौन देंदा है? सतगुर। ते सतगुर सानू फिर नाम देंदा है, ते नाम त्याग के असीं मुक्त होंदे हां। ऐसी बनत बनाई हुई है। मेरा समझाउंदे ने बिच बिन सतगुर को नाम ना पावै, बिन नावै को मुक्त ना पावै, बिन सतगुर को नाम ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। नाम तो बिना मुक्ति नहीं, सतगुर तो बिना नाम नहीं मिलता। है प्रभु ने एक बनत बनाई हुई है। वो आके सुनाउंदे ने जिहड़ा उस प्रभु दे दर दा ज्ञान है, उस प्रभु दे घर दा जिहड़ा पित है। गुरसिखां बड़ियाई भावै गुर पूरे की। जिहड़े गुरसिख ने, गुरसिखां नूं बड़ियाई पाउंदी है पूरे गुर दी। वो आप भी गुर दी सेवा करते हैं, तो पूरे गुर दी वडियाई भी करते हैं, तो सुनने वाले नूं भी पूरे गुर दी वडियाई पाउंदी है। मनमुखा वो वेला हथ ना आया। पर जिहड़े मनमुख ने, क्योंकि वो गुर दा ज्ञान लैंदे ही नहीं, जे लै भी लैण तो वो फिर उसनूं छड्ड देंदे ने। उन्हां दे हथ ही नहीं आउंदा ये वेला, जिहड़ा वेले वास्ते असीं ये मनुखा शरीर सानू प्राप्त होया है, ये मनुखा जन्म लिया है। मनमुखा दे हथ नहीं आउंदा। मनमुख अपना मूल गवा के चले जाते, गुरमुख अपने जीवन का लाहा खट के जाते ने। गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चलै मूल गवाई जियो। आओ अगे पौड़ी है। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लय जी सतगुर टिके। सच परमेश्वर जो साडा खसम है, सब तो वड्डा है। पर इसनूं कौन प्राप्त करता है? जिसनूं आप मालक टिकदा है, जिसनूं आप साजदा है, थापदा है, वो इसनूं प्राप्त करता है। क्योंकि सच नूं पाउणा, सच नूं देखना हर एक जीव दे वस दी गल नहीं है। जिहड़ा आप जिसनूं प्रभु दया करता है, वो उसनूं फिर ये प्राप्त होंदा है। सो सतगुर जे सच ते आइंदा,
सच सच्चा सतगुर इक। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਥਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਬਸ ਛਿਕੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ, ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਮੂੰਹ ਫਿੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫਿੱਕੇ, ਫਿੱਕੇ ਵਚਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਭਾਵਨੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਦਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਦਰਾਂ ਨਾਲ। ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਨਦਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਨਦਰੀ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਆਵੈ, ਨਦਰੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਫਿੱਕੇ ਵਚਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੁਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਕਰਦੇ ਥਕੀਏ ਨਾ। ਚੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਦਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਦੋ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ
ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਢ, ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। फिर सामने लेके आइए। नक ते सम करके देखिए। फिर नेत्र सम करके अपने आप नूं देखिए। ये देखना है जेकर कोई नवा जीव है, जे पहला नक दिसदा सी कि हुण दिसनों हट गया, जे दिसनों हट गया फिर आप एक दृष्ट हो गए। इस तो बाद ही आप त्याग सकते हाँ, सेवा कर सकते हाँ गुरु दी।
ध्यान नीचे ले जाओ, बिल्कुल रिलैक्स देखना है नीचे, जिथे भी आप बैठे हाँ, जो थले बिछी है चादर वगैरह कुछ भी है, कपड़ा जो विछया है जहाँ फर्श है, उस तो थोड़ा ऊपर आप देखना है। इत्थे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जिमें सरोवर दे विच जल दीयां लहरां हुंदियां ने, इत्थे सानू प्रकाश दी एक हलचल अनुभव होएगी। सम करके देखिए अपने आप नू। फिर नीचे लै जाओ ध्यान,
सम करके देखिए फिर अपने आप ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।